हॅलो स्टुडंट्स, मी गायत्री सदाफळ पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत करते आपल्या लाडक्या यूट्यूब चॅनलवर महाराष्ट्र मीडियावर. आज आपण घेणार आहोत क्लास 7 सायन्सची चॅप्टर 1 ची एक्सरसाइज. ओके, द लिव्हिंग वर्ल्ड ॲडॅप्टेशन अँड क्लासिफिकेशन. चला तर मग पाहूया. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपण पाहू. मॅच द फॉलोइंग. ओके, सी द आन्सर. लोटस adapted to live in water. Aloe adapted to live in desert. Cascota arboreal roots for absorption of food. Venus flytrap, flowers and leaf attract insect. Okay, next I read the paragraph and answer the following questions. Okay, I am a penguin. I live in polar region covered by snow. My abdomen is white. My skin is thick with layer of fat underneath. My body is a spindle shape. My wings are small. My toes are webbed. We live in flocks. Question number A आहे paragraph वर. Why is my skin is white and thick and why is there is a thick layer of fat underneath? Okay, answer आहे white skin color camouflage with the snow of so penguin cannot be easily spotted and they get protected from enemies. White skin ने काय होतं, जो कॉम्फ्लेज असतो तो काय होतो, स्नो मध्ये लपून राहू शकतो आणि तो काय होऊ शकतो, त्यांच्या एनिमी पासून प्रोटेक्ट होऊ शकतो. ओके, थिक स्किन अँड थिक लेअर ऑफ फॅट अंडरनीथ गिव्स देम प्रोटेक्शन फ्रॉम द सर कोल्ड. ओके, थिक स्किन आणि थिक लेअरने काय होईल, त्यांचं प्रोटेक्शन होईल कोल्ड पासून. ओके, थंडीपासून संरक्षण होण्यासाठी त्यांची स्किन कशी असते, थिक असते. ओके, क्वेश्चन नंबर बी आपण घेऊ. व्हाय डू we live in flocks sticking close to each other? Okay, penguins live in flocks sticking close to each other because sticking close to each other reduce the relative area, so there is a least loss of heat and they get protection from cold. जे ते काय राहतात, कळपात राहतात आणि खिटून झोपतात, जेणेकरून काय होतो, एरिया कमी होतो आणि हीटचा लॉस कमी होतो, म्हणून त्यांचं प्रोटेक्शन होतं कोल्ड पासून. ओके, ते थंडीपासून त्यांचं स्वतःचं संरक्षण करतात. क्वेश्चन नंबर सी आहे. विच जिओग्राफिकल रिजन डू आय इनिबिट? व्हाय? ओके, पेंग्विन्स इनिबिट द अंटार्क्टिका रिजन. अंटार्क्टिका इज सराउंडेड बाय ओशन. क्लायमेट इज कोल्डर, ड्रायर अँड windier. Okay, it does not have a human population. This climate is suitable for penguins, so they inhabit Antarctica. Okay, question number D आहे. Which adaptation should you have to enable you live in permanently in polar region? Why? I should be warm blood animal. This should allow me permanently to live in polar region. My body has to be covered with a thick fur or scale so that loss of heat will be very less and I can survive in severe cold. Okay, who is laying? Cockroach. I have 5 legs. Cockroach is laying. It has a 6 legs. Question number B. My toes are webbed. Hen is laying because hen's toes are not webbed. Duck has a webbed toes. Cactus. My fleshy green part is a leaf. Okay, cactus is laying. It is a fleshy green part is a stem, not a leaf. Okay, question number 4 आहे. Read each of the following statement. Write a paragraph about adaptation with reference to each statement. Question A आहे. There is extreme heat in desert. First आहे, plant stem is fleshy. Leaves get modified into thorns to reduce loss of water. वॉटरचा लॉस करण्यासाठी त्यांचे लीव्स कशामध्ये कन्वर्ट झालेले असतात, ज्याला आपण काटे म्हणतो, थॉर्न्स म्हणतो. स्टेम परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन अब्सेन्स ऑफ लीव्स. स्टेम काय करतात, लीव्सच्या अब्सेन्समध्ये कशाचं काम करतात, फोटोसिंथेसिस करण्याचं काम करतात. ओके, animals have a cushion soles, hump, long legs and nostrils are protected by fold of skin. Okay, त्यांचे nostril कशाने प्रोटेक्ट केलेले असतात, fold of skin. eyelashes are long and thick. eyelashes कसे असतात, long आणि thick असतात. क्वेश्चन नंबर बी आहे. grassland are lush green. Okay, insect like grasshoppers have a green color so they can be camouflage amidst grasses. Okay,
त्याच्यानंतर क्वेश्चन नंबर सी, वी हाईड. आन्सर, इन इक्वेटोरियल रिजन ग्रासेस आर व्हेरी टॉल, सो टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ ॲनिमल लाईक अ टायगर, एलिफंट्स अँड डिअर रिमेन हिडन इन द टॉल ग्रासेस. ओके. डी आहे, we have long ears. It helps animals to receive sound from the long distance and they can protect themselves from predators. ते कसं काय साऊंडचं सेन्सेशन करून ते स्वतःला काय करू शकता, प्रेडेटरपासून प्रोटेक्ट करू शकता. त्याच्यानंतर आपण बघूया आन्सर द फॉलोइंग. त्याच्यामध्ये क्वेश्चन नंबर ए आपण पाहूया. व्हाय इज द कॅमल कॉल्ड ॲज अ शिप ऑफ द डेझर्ट. कॅमलला आपण डेझर्टचा शिप असं का म्हणतो. ओके. कॅमल लिव्ह इन डेझर्ट इझिली ड्यू टू द फॉलोइंग ॲडॅप्टेशन्स. काही ॲडॅप्टेशन्स आहे कॅमलमध्ये ज्याच्यामुळे तो डेझर्टमध्ये इझिली जगू शकतो. ओके. इट हॅज अ लॉंग लेग्स. त्याचे पाय कसे असतात, लांब असतात. अँड कुशन सोल्स विच कीप द बॉडी ऑफ कॅमल अबाउट द सँड. आणि त्याचे सोल्स कसे असतात, कुशन लाईक असतात, जेणेकरून तो काय करू शकतो, त्याचे पाय सँडच्या वरती ठेवू शकतो. कुशन सोल्स डू नॉट अलाउड टू सिंक द सँड व्हाईल वॉकिंग. त्याचे जे टोजेस असतात त्यांनी काय होतं मग, जेणेकरून सँड त्याच्या पायाला चिटकत नाही. द नॉस्ट्रिल्स आर प्रोटेक्टेड बाय फोल्ड्स ऑफ स्किन. जे नॉस्ट्रिल्स असतात ते स्किनच्या फोल्डने काय केले जातात, प्रोटेक्ट केले जातात. द आय लॅशेस आर लॉंग अँड थिक. त्याचे आय लॅशेस कसे असतात, लॉंग असतात, थिक असतात. इट हॅज अ पंप विच स्टोअर फॅट, सो इट हेल्प्स कॅमल टू सर्वाइव्ह इन डेझर्ट फॉर मेनी डेज विदाउट फूड अँड वॉटर. त्याला काय असते, हंप असते जी काय करते, स्टोअर फॅट्सला स्टोअर करते. ती काय करते, कॅमलला सर्वाइव्ह करायला मदत करते विदाउट फूड अँड वॉटर. ओके. ड्यू टू द अबव अडॅप्टेशन कॅमल इज यूज टू कॅरी people to transport goods from one place to another place in desert. Therefore camel is called as a ship of the desert. Okay. How can plants like a cactus and acacia live in desert with a scarce water? Okay. Answer आहे, the plants like a cactus and acacia live in desert with scarce water due to the following adaptations. acacia मध्ये आणि cactus मध्ये काही adaptations आहे ज्याच्यामुळं ते काय करू शकता, डेझर्टमध्ये जगू शकता. Leaves are like small needles or have been modified into thorns. As a result they lost very little water by evaporation. त्यांचे लीव्स काय होतात, निडल लाईक थ्रॉन्समध्ये कन्वर्ट होतात, जेणेकरून लॉस ऑफ वॉटर काय होतो, खूप कमी होतो आणि ज्याच्यामुळे ते जगू शकतात. द स्टेम स्टोअर वॉटर अँड फूड, सो इट इज अ फ्लेशी. स्टेम काय करू शकता, वॉटर स्टोअर करू शकता आणि फूड स्टोअर करू शकतो, म्हणून त्याचे स्टेम कसे असतात, फ्लेशी असतात. द स्टेम्स आर ग्रीन ॲज दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन अब्सेन्स ऑफ लीव्स. स्टेम्स काय असतात, ग्रीन कलरचे असतात, जेणेकरून त्या काय करू शकतात, फोटोसिंथेसिस करू शकतात. देअर रूट्स पेनिट्रेट डीप इन द सॉईल इन सर्च ऑफ वॉटर. त्यांचे रूट्स कसे सॉईलमध्ये डीप गेलेले असतात, कशासाठी, फॉर सर्चिंग वॉटर. ओके. देअर इज अ थिक लेअर ऑफ व्हॅक्सी सबस्टन्सेस ऑन द स्टेम्स. स्टेम्सवर काय असतो, थिक लेअर असतो व्हॅक्सी सबस्टन्सचा. ओके. क्वेश्चन नंबर 6 सी आहे, व्हॉट इज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ॲडॅप्टेशन ऑफ ऑर्गॅनिझम अँड देअर सराउंडिंग. ओके. तुम्हाला इंटर रिलेशनशिप सांगायचं आहे ॲडॅप्टेशन ऑफ ऑर्गॅनिझम आणि त्याचं सराउंडिंग बरोबर. ओके. आन्सर आहे, फर्स्ट आहे, ॲडॅप्टेशन्स ऑफ ऑर्गॅनिझम डिपेंड ऑन द चेंजेस इन द सराउंडिंग. टू ॲडजस्ट विथ दोज चेंजेस इन द सराउंडिंग ॲडॅप्टेशन टेक्स प्लेस ग्रॅज्युअली अँड कंटिन्युअसली इन ऑर्गॅनिझम्स. Changes that takes place in a various organs and life processes of organisms enable them to live, feed, reproduce, to perpetuate themselves and to protect themselves from their enemies in a specific surrounding depending upon the habitat and its geographical condition are called as adaptations. त्याच्या हॅबिटॅटवर आणि जिओग्राफिकल कंडिशन्सवर काय असतं, डिपेंड असतं, त्यालाच आपण काय म्हणतो, ॲडॅप्टेशन असं म्हणतो. ओके. क्वेश्चन नंबर डी आपण बघू, हाऊ आर द ऑर्गॅनिझम्स क्लासिफाईड. आन्सर आहे, डिफरंट सायंटिस्ट हॅव यूज डिफरंट क्रायटेरिया अँड इंडिपेंडेंटली क्लासिफाय प्लांट्स अँड ॲनिमल्स. द हायरार्की इज फॉर्म
in the classification that starts with the kingdom Animalia and kingdom Plantae. Further groups subgroups are formed depending upon the basic similarities and differences. ज्याचे किंगडम ॲनिमलिया आणि किंगडम प्लांटे असे आपले दोन किंगडम आहे ज्याचे सबग्रुपमध्ये क्लासिफिकेशन केलं जातं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलॅरिटीज अँड डिफरन्सेस. दिस इज कॉल्ड ॲज द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन. त्याला आपण काय म्हणतो, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन असं म्हणतो. ओके, फोर्थ पॉईंट पाहूया आपण. बायनोमियल नॉमेनक्लेचर इज यूज टू आयडेंटिफाय each organism. Accordingly a scientific name has been assigned to each organism. Okay, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर काय करतं, ऑर्गॅनिझमला आयडेंटिफाय करण्याचं काम आपल्याला इझी करतं. कारण बायनोमियल नॉमेनक्लेचर काय करतं, प्रत्येक ऑर्गॅनिझमला एक पर्टिक्युलर नेम देतं. ओके, इट कन्सिस्ट ऑफ ए 2 पार्ट. फर्स्ट पार्ट इज अ जीनस अँड सेकंड पार्ट इज अ स्पेसिस. जसं आपलं कसं असतं, नाव असतं आधी मग आडनाव असतं, तसं प्लांट्सच्या बाबतीत काय असतं, आधी जीनस असतं मग स्पेसिस असतं. ओके, ऑल आयडेंटिफाय ऑर्गॅनिझम्स हॅव बीन असाइन अ बायनोमियल नेम ॲज पर द गाईडलाईन्स ऑफ द इंटरनॅशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर. ओके, आता एक्झाम्पल आपण बघूया. मँगोचं जीनस काय, मँगीफेरा. स्पेसिस काय, इंडिका. देन व्हॉट इज अ सायंटिफिक नेम ऑफ द मँगो इज द मँगीफेरा इंडिका. ओके, ह्युमनचं काय, होमो. स्पेसिस आहे सेपियन्स. ओके, म्हणून ह्युमनला आपण काय म्हणतो, सायंटिफिक नेममध्ये होमोसेपियन्स असं म्हणतो. सो थँक्यू स्टुडंट्स. लवकरच आपण भेटूया आपल्या नेक्स्ट सोल्युशनच्या व्हिडिओमध्ये, नेक्स्ट चॅप्टरमध्ये. ओके, थँक्यू फॉर वॉचिंग. प्लीज लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब दी चॅनल. थँक्यू.